Hello, I'm audible to everyone. Please put the message on the chat box if I am audible. Okay. Still some students are joining. So here I am waiting for 5 minutes. Okay. Okay. Now I am going to start the lecture of electrical and electronics measurement. Till the point we are covered total 4 chapters, and in this lecture we are going to start chapter number 5th, having last point, and the name of that point is what? A trivector meter. Now I revised the chapter names. The name of the first chapter is what? Fundamental of measurement. Then measurement of voltage and current. Third number chapter, measurement of electric power. Chapter number fourth name, measurement of electric energy. And last chapter name is what? Measuring instrument. These are the total fifth chapter. Now we are in the chapter number fifth. तर लक्ष द्या, आतापर्यंत आपण 4 चॅप्टर्स कव्हर केलेले आहेत आणि 5 नंबरच्या चॅप्टरमध्ये आहोत, आणि त्यामध्ये लास्ट पॉईंट जो राहिलेला आहे आणि त्याचं नाव आहे ट्राय व्हेक्टर मीटर. ठीक आहे. देन आय एम गोइंग टू स्टार्ट ट्राय व्हेक्टर मीटर. ओके.
Trivectometer. So what is the meaning of trivectometer? The trivectometer has generally built in a future of time of the day meter. Okay. Then the 24-hour duration of a day is divided into what? Four zones, namely peak or non-peak, night period, which is programmable as per customer requirement. Then maximum demand setting 1 and 2 are programmable separately for peak and non-peak period. What is the meaning of tri-vector meter? It is a build in a future of the day, okay, which has a build features. Some has a feature inbuilt. Tri-vector meter has a some features which includes it shows a KVA rating, then maximum demand operation, minimum demand operation. Okay. तर ट्रायव्हेक्टर मीटरमध्ये काय आहे? ट्रायव्हेक्टर मीटर जे आहे त्यामध्ये काही बिल्ड आहेत फंक्शन्स. ते फंक्शन्स कोणते असतील तर तो पीक आवर शो करतो, नॉन पीक आवर शो करतो. ठीक आहे. पीक आवर म्हणजेच काय? एखाद्या दिवशी आपल्याला जर 24 तास असतील आणि त्या 24 तासामध्ये 4 तास जर जास्त वेळ आपण वीज यूज करत असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो? पीक अवर्स. काय सांगतोय? एका दिवशी जर 24 अवर्स असतील आणि त्या 24 अवर्समध्ये आपण 4 तास जर जास्त यूज करत असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो? पीक अवर. देन व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पीक आवर्स? समजा एक 24 तासाचा दिवस आहे, त्यामध्ये 2 दिवस किंवा 2 तास आपण कमी वीज यूज करत असेल, तर त्याला काय म्हणतो आपण? नॉन पीक आवर्स. ठीक आहे. आणि पीक आवर्स शो करतो कोण? तर ट्रायव्हेक्टर मीटर. नॉन पीक आवर सुद्धा काय शो करतो? ट्रायव्हेक्टर मीटर. ठीक आहे. म्हणजेच काय? व्हॉट इज द यूज ऑफ ट्रायव्हेक्टर मीटर? टू शोज द पीक आवर ॲज वेल ॲज नॉन पीक आवर ॲज वेल ॲज नाईट पिरियड अँड डे पिरियड. Then maximum demand setting 1 and 2 are programmable separately for peak and non-peak period. Okay. Maximum demand means what? It is the maximum load per day or it is the maximum load at a day. म्हणजेच काय? एखाद्या दिवसाचा जो काही मॅक्झिमम लोड आहे किंवा जो काही मॅक्झिमम एनर्जी कन्झम्पशन होतंय त्याला काय म्हणतो आपण? मॅक्झिमम डिमांड. तर ट्रायव्हेक्टर मीटर म्हणजेच काय? ट्रायव्हेक्टर मीटर हॅज अ built in features which show peak demand, non-peak demand at a day and a night period. Okay, I hope you understood. Then next, this is what a block diagram shows. Trivector meter. Here is what AC supply. This AC supply is connected to load. Load of means what? There should be a fan load, fridge load. There is an industrial load also. There is a AC motor, DC motor also. Then these are the some parameters. These are what some parameters: voltage, current, phase angle, and measurement. And the output of this parameter is connected to digital signal processor or a microcontroller. Then digital signal processor or microcontroller display some voltage, current, phase angle as well as other measurement which include maximum demand, peak measurement also. And here is what keyboards for selection of parameter setting and a measurement. Okay, this is the keyboard. Here some keys are present which select parameters what we want to measure. तर लक्ष द्या, इथे एसी सप्लाय आहे. हा एसी सप्लाय आपण कुठं कनेक्ट करणार आहे? लोडला कनेक्ट करणार आहे. त्यानंतर हा एसी सप्लाय लोडपर्यंत जाणार आहे. त्यानंतर आपण इथून काय मेजर करू शकतो? व्होल्टेज, करंट, फेज अँगल आणि अदर मेजरमेंट्स. ठीक आहे. इथून वायर्स ह्या ब्लॉकला कनेक्ट केलेल्या आहेत.
त्यानंतर या ब्लॉकचं आउटपुट जे आहे ते डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरला कनेक्ट केलेलं आहे आणि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरचं आउटपुट जे काय आहे ते डिस्प्लेला कनेक्ट केलेलं आहे. ठीक आहे. समजा हा ब्लॉक काय काय सेन्स करणार आहे? व्होल्टेज, करंट, फेज अँगल आणि अदर मेजरमेंट जे काय असतील ते. त्यानंतर हे सगळे सिग्नल्स मायक्रो कंट्रोलरला जाऊन मिळणार आहेत आणि समजा आपल्याला जर व्होल्टेज बघायचं असेल तर कीबोर्ड काय सिलेक्ट करणार आहे पॅरामीटर? व्होल्टेज. तेव्हा आपल्याला इथं काय डिस्प्ले होणार आहे? व्होल्टेज. अगेन आय एम रिपीटिंग दिस पॉइंट. एसी सप्लाय 230 व्होल्टचा सप्लाय. तो कशाला कनेक्ट केलेला आहे? लोडला. लोड काय असू शकतो? फॅन असेल. समजा इथे फॅन आहे. आता फॅन किती व्होल्टेज घेतो, किती करंट घेतो, जर ते आपल्याला चेक करायचं असेल, तर ते सिग्नल या ब्लॉकला मिळतं. त्यानंतर या ब्लॉकमधून त्या ब्लॉकचं आउटपुट जे आहे ते मायक्रो कंट्रोलरला जाऊन मिळतं आणि मायक्रो कंट्रोलरचं आउटपुट डिस्प्ले होतं. ठीक आहे. म्हणजेच काय? समजा आपल्याला कीबोर्ड सेटिंगमधून जर करंट और व्होल्टेज जर मेजर करायचं असेल, तर आपण कीबोर्ड सेटिंगमधून काय सिलेक्ट करणार आहे? व्होल्टेज. जे काय व्होल्टेज किंवा करंट आहे ते आपल्याला इथे डिस्प्ले होणार आहे. Then next is what? The meter also has facility to register all the energy consumption, kilovolt, ampere hour, kilowatt hour, kVAh, and maximum demand for 4 times zone separately. Okay. Then another function of this meter is what? It can consume or it can shows kVH, kilovolt, ampere, then kilowatt hours, then kilowatt ampere reactive hours and maximum demand for 4 time zone. 4 time zone separately means what? Which 4 time zones? These 4 time zones. Wait. Peak, non-peak, day and night period. These are the 4 time zones. Then the meter has additional facility like a true RMS measurement and display number of parameter related to LT and HT metering. Okay. Again, this meter can shows the RMS measurement and display number of parameter related to LT and HT metering. LT means what? Low tension. HT means what? High tension. जे काही तुमच्या घरामध्ये लाईन्स आलेल्या आहेत केबलच्या त्याला आपण LT म्हणतो आणि जे काही HT म्हणजे हाय टेन्शन जे MSCB मध्ये लाईन असतात त्याला आपण काय म्हणतो? HT. तर मीटरची एक पहिल्यांदा आपण फंक्शन बघूया. मीटर काय मेजर करू शकतोय? KVH, किलोवॅट एच, KVRH आणि मॅक्सिमम डिमांड 4 झोनसाठी. तसेच सेकंड काय आहे? मीटरचे अनेक ॲडिशनल फॅसिलिटी काय आहे? तो RMS मेजरमेंट करतो. कशाचं? तर LT आणि HT लाईनसाठी. ठीक आहे. Then meter allows field programmable PT-CT ratios, maximum demand control, selectable time base of 15 by 30 minutes, suitable for all kind of balanced and unbalanced load. Another function for this meter is what? It can measure PT as well as CT ratios. It can control maximum demand. Okay. तर लक्ष द्या. अनदर फंक्शन जो काय आहे तो म्हणजेच पीटी आणि सीटी रेशिओ काय करणार आहे? तो कंट्रोल करणार आहे. त्यानंतर मॅक्सिमम डिमांड सुद्धा काय करणार आहे? कंट्रोल करणार आहे. Then the meter has a facility of auto ranging of display parameters and acquisition of data for use in SCADA system. तर मीटर सुद्धा काय शो करणार आहे? स्काडा सिस्टीम म्हणजेच काय MSCB मध्ये जे काही व्होल्टेज करंट रिडिंग जे आहेत ते सुद्धा हा मीटर शो करणार आहे. Then next is what? Tri-vector meter is a microcontroller based high performance system suitable for display of several electrical parameters in a single meter. Okay, I already told you that this statement tri-vector meter is what? Microcontroller based equipment which suitable for display of several electrical parameter in a single meter. Okay, which displays all the voltage parameter as well as current parameters in a single meters.
देन लक्ष द्या, या मीटरची परत एक फॅसिलिटी म्हणजे स्काडा सिस्टीम मध्ये हा मीटर यूज करतो. MSCB मधलं व्होल्टेज करंट मेजर करण्यासाठी फॅसिलिटी या मीटर मध्ये आहे. देन ट्रायवेक्टर मीटर जो आहे तो मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड आहे. ठीक आहे. हाय परफॉर्मन्स ऑपरेशन आहे, म्हणजेच फास्ट ऑपरेशन आहे, कारण की मायक्रो कंट्रोलर त्यामध्ये यूज केलेला आहे. त्यानंतर हा सुटेबल आहे, इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर यामध्ये काय होतात, डिस्प्ले होतात. देन आणखीन काय फंक्शन आहे, 3 फेज AC पॉवर एनर्जी मॅक्सिमम डिमांड कॅन बी मेजर्ड व्हेरी इझिली अँड ॲक्युरेटली. जी काही 3 फेज AC पॉवर आहे किंवा एनर्जी आहे आणि मॅक्सिमम डिमांड जे आहे ते इझिली आपण मेजर करू शकतो. देन इट इज डिझाईन टू स्टँड अलोन डिजिटल पॉवर एनर्जी मीटर और विथ द रिमोट कॉम्प्युटर. ठीक आहे. जे काही आहे हा डिझाईन कसा केलेला आहे तो आपण घरामधून सुद्धा ऑपरेट करू शकतो. म्हणजे तर समजा तुम्हाला MSCB कंट्रोल करायची आहे ऑफिसमध्ये बसून, तर ऑफिसमध्ये हा रिमोट आपण ऑपरेट करू शकतो आणि त्यानुसार ट्रायवेक्टर मीटर काय होणार आहे, ऑपरेट होणार आहे. And it is also display the present kVA demand and control it by adopting production demand control techniques. Then maximum demand recording. It is also used for maximum demand recording of kVA reading while computing maximum demands. तर मॅक्झिमम डिमांड रेकॉर्डिंगसाठी आपण हा मीटर यूज करू शकतो. Then the tri-vector meter is provided with the LCD displays to have simultaneous indication of several parameters. ओके, ट्राय मीटर मध्ये काय असतो, तर एक LCD डिस्प्ले असतो, त्यामुळे आपण व्होल्टेज करंट मेजर करू शकतो. Parameters can be selected and seen in scroll hold mode and several pages are built in to display all parameters. Okay. जे काही पॅरामीटर्स आहेत, पॅरामीटर्स इन द सेन्स व्होल्टेज करंट फ्रिक्वेन्सी असेल, ते आपण होल्ड करून ठेवू शकतो. म्हणजेच 50 व्होल्ट जर असेल तर 50 व्होल्टच ठेवू शकतो किंवा त्याला इन्क्रीज सुद्धा करू शकतो. त्यानंतर त्यामध्ये एक कीबोर्ड आहे. कीबोर्ड कशासाठी आहे, तर पॅरामीटर्स एंट्री करायला, म्हणजे व्होल्टेज किती पाहिजे, करंट किती पाहिजे, CT रेशो म्हणजे करंट ट्रान्सफॉर्मर रेशो किती पाहिजे, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर रेशो किती पाहिजे, यासाठी आपण काय केलेलं आहे, त्यामध्ये एक कीबोर्ड यूज केलेला आहे. मग याचे ॲप्लिकेशन काय काय आहेत, सबस्टेशन मीटरिंग आहे, इंडस्ट्रियल आणि बिल्डिंग आहे, हॉटेल आणि हॉस्पिटल आहे, स्विच गेअर मीटरिंग आहे. ठीक आहे. हे आपण सबस्टेशन म्हणजेच MSCB मध्ये यूज करू शकतो. इंडस्ट्री म्हणजेच एखाद्या टेक्सटाईलची असेल, त्यांची फ्लोअरची असेल, त्यामध्ये यूज करू शकतो. बिल्डिंगमध्ये सुद्धा यूज करू शकतो. हॉटेल, हॉस्पिटलमध्ये हा मीटर यूज करू शकतो. स्विच गेअरमध्ये सुद्धा यूज करू शकतो. तर सबस्टेशनमध्ये काय यूज करणार आहे, तर लक्ष द्या. सबस्टेशनमध्ये या इक्विपमेंटचा काय यूज आहे, तर समजा सबस्टेशनमध्ये एखादी फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली, तर फ्रिक्वेन्सी जी काही चेंज होणार आहे, ती या सबस्टेशनमध्ये कळणार आहे. किंवा व्होल्टेज चेंज झालं, तर सबस्टेशनमध्ये व्होल्टेज हा मेन पॅरामीटर असतो. तो चेंज झाला, तर या सबस्टेशन मीटरिंगमध्ये कळणार आहे. त्यानंतर कशामध्ये आहे, नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज व्हॉट, इंडस्ट्रियल अँड बिल्डिंग. इंडस्ट्रियल अँड बिल्डिंगमध्ये कसा यूज होणार आहे याचा बघा. तर इंडस्ट्रीमध्ये मेन पॅरामीटर असतो पॉवर. हाऊ मच पॉवर इज कन्झ्युम बाय युअर इच इक्विपमेंट विल बी शोन बाय धिस मीटर. म्हणजेच काय, एक इक्विपमेंट किती पॉवर कन्झ्युम करणार आहे इंडस्ट्रीमध्ये, ते मेजर करण्यासाठी आपण ट्रायवेक्टर मीटर इंडस्ट्रीमध्ये यूज करू शकतो. तसेच बिल्डिंगमध्ये म्हणजेच काय, किती लॅम्प्स आहेत, किती मॅक्सिमम डिमांड आहे बिल्डिंगचा, त्यासाठी आपण ट्रायवेक्टर मीटर यूज करू शकतो. देन हॉटेल्स अँड हॉस्पिटल्स, सेम जे बिल्डिंगचं ॲप्लिकेशन आहे तेच हॉटेल आणि हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा आहे. म्हणजेच काय, किती लॅम्प्स आहेत, किती मिक्सर, किती फ्रीज यूज केले आहेत हॉटेल हॉस्पिटलमध्ये, त्याचं मॅक्झिमम डिमांड किती आहे, मॅक्झिमम डिमांड आवर्स कधी आहे, त्यासाठी आपण हॉटेल हॉस्पिटलमध्ये यूज करतो. देन नेक्स्ट स्विच gear metering. Again, it can be used for switch gear metering also.
Okay. Again, I am repeating tri-vector meter. तर लक्ष द्या. Tri-vector meter has a basic feature or built-in feature which shows maximum demand as well as voltage, power, kVA rating. This tri-vector meter is divided into mainly four zones, namely peak, non-peak, day and night period. Okay, there is a one maximum demand setting 1 and 2. This is what a block diagram of tri-vector meter. ही ब्लॉक डायग्राम आहे ट्रायव्हेक्टर मीटरची. इथं एसी सप्लाय आहे, तो लोडला कनेक्ट केलेला आहे आणि हा एसी सप्लाय कुठे जाणार आहे? व्होल्टेज, करंट, फेज अँगल ब्लॉकला. हा ब्लॉक काय करणार आहे? व्होल्टेज, करंट आणि फेज अँगल काय करून घेणार आहे? सेन्स करून घेणार आहे. त्यानंतर जे काय आउटपुट आहे व्होल्टेज, करंट आणि फेज अँगलचं ते डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरला जाऊन कनेक्ट होणार आहे आणि त्यानंतर आपल्याला व्होल्टेज, करंट आणि फेज अँगल डिस्प्ले होणार आहे. देन इथे काय आहे? कीबोर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ पॅरामीटर्स. व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस कीबोर्ड? हा पॅरामीटर सिलेक्ट करणार आहे. समजा जर आपल्याला व्होल्टेज मेजर करायचं असेल तर यामध्ये आपण व्होल्टेज सिलेक्ट करू शकतो आणि आपल्याला ते डिस्प्ले होतं. Then meter has also facility to register energy consumption kVAH, kilowatt hour reactive and maximum demand for four time zones. Okay, this meter also register this kVAH, kilowatt hour, kVARH and maximum demand. Then the meter has additional facility like it can measure RMS measurement and display number of parameter related to LT and HT metering. Okay. Then LT आणि HT पॅरामीटरच्या रिलेटेड हा मीटर शो करू शकतो. LT म्हणजे लो टेन्शन, HT म्हणजे हाय टेन्शन. LT लाईन्स आपल्या घरामध्ये येतात. HT लाईन्स ह्या डिस्ट्रीब्युशन सेंटर MSC मध्ये असतात. The meter allows field programmable PT-CT ratio. ओके. म्हणजेच काय? जे काही पीटी म्हणजे पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर, करंट ट्रान्सफॉर्मरचे रेशोज आहेत त्याला तो काय करतो? अलाउ करतो. त्यानंतर हे मीटर्स स्काडामध्ये यूज करतात. स्काडा जे आहे ते MSCB मध्ये यूज केलेलं असतं. त्यानंतर जो काही मीटर आहे तो मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड आहे. दिस ट्रायव्हेक्टर मीटर इज बेस्ड ऑन मायक्रो कंट्रोलर which shows several reading on a display. Due to the microcontroller, it has a fast operation. म्हणजेच काय? ट्रायव्हेक्टर जो मीटर आहे तो मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड आहे. ठीक आहे. त्यामुळे काय होतं? मायक्रो कंट्रोलर असल्यामुळे ऑपरेशन कसं असतं? फास्ट असतं. फास्ट असल्यामुळे काय होतं? परफॉर्मन्स फास्ट होतो आणि रीडिंग डिस्प्ले होतात, डिस्प्ले होतं. Then tri-vector meter also used for measurement of AC power, three-phase and single-phase energy maximum demand. It is designed to be stand-alone digital power energy. Okay. Then it also display kVA demand. Then it also display maximum demand. Then tri-vector meter has a LCD. Then we can select the parameters or hold down that parameter. म्हणजेच काय? ट्रायव्हेक्टर मीटर केव्हीए डिमांड शो करतो, मॅक्झिमम डिमांड शो करतो. ट्रायव्हेक्टर मीटरमध्ये LCD असतात. ठीक आहे. LCD कशासाठी? तर रीडिंग डिस्प्ले करण्यासाठी आणि जे काही रीडिंग्स असतात ते स्क्रोल किंवा होल्ड करू शकतो. Then what are the application of tri-vector meter? Substation metering, industrial and building, hotel, hospital आणि स्विच केअर. तर ॲप्लिकेशन काय आहेत? आपण हे सबस्टेशनमध्ये यूज करू शकतो, इंडस्ट्रीमध्ये यूज करू शकतो, हॉटेल्स आणि हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा यूज करू शकतो, तसेच स्विच केअरसाठी यूज करू शकतो. आय होप यू अंडरस्टूड ट्रायव्हेक्टर मीटर. Now here we complete the total syllabus of electrical and electronics measurement.
इज देअर एनी डाऊट? कोणाला डाऊट असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा प्लीज. मी ऑडिबल आहे का? येस असेल तर येस म्हणून कमेंट करा. Okay, wait. I am going to unmute all of you. Okay. Put in chat box. I am going to ask some questions for you. Okay, you should put the answer of that questions. Now, which vector we studied now? Which meter we studied now? Please put the name of that meter in a chat box. क्वेश्चन मी टाईप नाही करत आहे, विचारत आहे कोणता मीटर आपण शिकलेलो आहोत आता, त्याचा आन्सर काय दिसत नाहीये? नाही, मी क्वेश्चन, माझा आवाज येतोय? कोणता मीटर शिकलोय आपण आता? हॅलो. हॅलो. ओके. Then, what are the application of trivector meter? Please put the answer or you can tell me directly. ऍप्लिकेशन काय आहे ट्रायवेक्टर मीटरचे? आन्सर सांगा. कोट करू नका, डायरेक्टली आन्सर सांगा. Otherwise, I will ask. आन्सर सांगा, पुट करू नका चॅट बॉक्समध्ये. हु इज सपना कोरवी? सपना कोरवी प्रेझेंट आहे का? टेल मी द आन्सर. देन टेल मी द फंक्शन ऑफ ट्रायवेक्टर मीटर. ट्रायवेक्टर, हां, फंक्शन्स सांगा. काय कायसाठी यूज करू शकतो आपण ट्रायवेक्टर मीटर? कोण सांगते आन्सर? लवकर सांगा. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्रायवेक्टर मीटर? अगेन. नेक्स्ट फंक्शन. ओके. किती प्रॅक्टिकल्स झालेत गुगल क्लासरूमवर कोण सांगू शकेल का? हाऊ मेनी प्रॅक्टिकल्स आर कम्प्लिटेड इन गुगल क्लासरूम?
5 or 8? हाऊ मेनी प्रॅक्टिकल्स आर कवर्ड ऑन गुगल क्लासरूम? गुगल क्लासरूम मध्ये जावा आणि बघा प्रॅक्टिकल किती झालेत. रोहिणी पवार आहे का? किती प्रॅक्टिकल झालेत सांगा. रोहिणी पवार. किती? 8 झालेत. किती राहिलेत अजून? 4 राहिलेत टोटल. फ्रायडे आणि सॅटर्डेला 4 प्रॅक्टिकल्स होतील. सगळ्यांनी प्रॅक्टिकल्समध्ये जाऊन व्हिडिओ चेक करा. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिहायचं आणि 1 to 12 पर्यंत सगळ्यांचे एम, ऑब्झर्वेशन टेबल, ठीक आहे, त्यातले क्वेश्चन्स आणि कन्क्लुजन कंप्लीट पाहिजेत. त्याशिवाय टर्मचे मार्क्स मिळत नाहीत. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला कॉल करून विचारा. ठीक आहे, परंतु हे कंप्लीट करा. होय, वहीमध्ये लिहा. एम, ऑब्झर्वेशन, कन्क्लुजन, रिझल्ट आणि क्वेश्चन्स. होय, सगळं वहीमध्येच लिहायचं. आणि कोणाला डाऊट आहे का? गर्ल्समध्ये प्लीज आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हॅव एनी. कोणता पॉइंट्स कळत नाही तो विचारा लगेच. हो. क्वेश्चन लिहायचे म्हणजे जे मॅन्युअल, जे लॅब मॅन्युअल तुम्ही तुमच्याकडे जे आहे लॅब मॅन्युअल सॉफ्ट कॉपीमध्ये, पीडीएफ मध्ये, त्यामध्ये प्रत्येक एक्सपेरिमेंटचे क्वेश्चन्स आहेत. ते क्वेश्चन्स आणि त्याचे आन्सर्स लिहायचे आहेत. हो, वहीमध्ये लिहायचं. एक्सपेरिमेंट नंबर 1, त्याचं नेम, त्याचा एम, त्याचा ऑब्झर्वेशन टेबल, त्याचे क्वेश्चन्स आणि आन्सर इतकं येतील. सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, त्याचं एम, त्याचं ऑब्झर्वेशन टेबल, रिझल्ट आणि कन्क्लुजन. काही डाऊट असेल तर विचारा. ट्राय वेक्टर मीटरमध्ये काय समजलं आहे का? नाही तर नाही म्हणून सांगा किंवा हो म्हणून सांगा. प्लीज चॅट बॉक्समध्ये पुट करा. Whether you understood tri-vector meter, yes or no. If yes, put the yes. No, then put the no. Please fast. Again, please put fast. ओके. नोट्स आहेत का 5व्या चॅप्टरच्या? नाही. चॅप्टर नंबर 4च्या आहेत नोट्स? आहे. ठीक आहे, 5वं सेंड करतो मी आज. काही प्रॉब्लेम आहे का गर्ल्समध्ये? कोणता पॉइंट्स कळाला नाही आहे? व्हॉट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चॅप्टर? फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट. सगळे पॉइंट्स क्लिअर झालेत?
Yes or no? नेक्स्ट चॅप्टर नेम काय आहे? ओम. ओम आहे का? मी ऑडिबल आहे? आय एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. हॅलो.